Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. We are doing chapter 9, that is strategies for enhancement in food production. Today we will study about the plant breeding and different techniques of plant breeding and how the plant breeding can be helpful for us in increasing the food production. So let's start. Welcome back students. In the previous lecture, we studied about animal husbandry and its different branches like cattle farming, fish farming which is known as pisciculture, apiculture and poultry. In today's lecture, we will study about the plant breeding, different steps involved in the plant breeding and how the breeding methods are used for controlling the pest, for controlling different diseases in the plant and also for improving the nutritional quality of the crops. So let's start plant breeding today. Plant breeding, बच्चे plant breeding क्या है? It is an applied branch of botany and it deals with the improvement of economically important plant. So plant breeding के ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ economically important plants ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ improve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ desired characters ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ branch ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ plant breeding. Plant breeding is the manipulation of plant species in order to create desired plant type. Manipulation means plant ਦਾ ਜੋ genetic makeup ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ manipulate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ purposeful manipulation ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so that we can create our desired plant which is best suited for cultivation ਲਈ best suitable ਹੈ and अच्छी yields देगा, better yield देगा and जो कि होएगा disease resistant होएगा, ठीक है. सो उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ plant breeding. ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਜੋ ਯੀਲਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਯੀਲਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫॉर दैट पर्पस plant breeding is done and to improve the quality of the plant, quality of the fruit, quality of the grains. So for that purpose plant breeding is done. Third is to increase the tolerance to environmental stress. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ plant produce ਕਰਨਾ ਜੋ environmental stresses हैं ਜਿਵੇਂ extreme temperature ਹੈ, drought conditions ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ salinity ਹੈ, soil ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ saline nature ਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ harsh conditions ਦੇ ਵਿੱਚ plant ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ tolerance ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. Then resistant to pathogen. Then plant breeding ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ new varieties produce ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ disease resist ਕਰਨਗੇ and different pathogens ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ insects ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ. And to increase the tolerance to insect pest ਔਰ insect pest ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ tolerance ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ improve ਹੋਏਗੀ. Okay. ਬੱਚੇ plant breeding ਵਾਸਤੇ there are 5 major steps which are involved in the plant breeding techniques. So plant breeding ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ scientifically ਆਪਾਂ steps follow ਕਰਾਂਗੇ so that ਅਸੀਂ ਇੱਕ new variety ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ new genetic variety ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ produce ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ variety ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ desirable characters ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ. ਸਭ ਤੋਂ first step ਹੈ collection of genetic variability. Second है evaluation and selection of parents. Third है cross hybridization among the selected parents. Fourth is selection and testing of superior recombinants. And number 5 is testing, then release and commercialization of new cultivars. So we will discuss all these 5 steps one by one. So the first step है that is collection of genetic variability. जेनेटिक वेरिएबिलिटी एक्चुअली अपन को पता है कि जो वेरिएशन है, जो वैरायटी है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द सिलेक्शन, ठीक है. सो वेरिएशन मीन्स होंदा है वैरायटी या वेरिएशन मतलब की होंदा है स्टूडेंट? वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन और ए स्पीशीज़ फॉर अ स्पेसिफिक करैक्टर. सो जेनेटिक वेरीएबिलिटी जो है सानू जिन्नी ज़्यादा साडे कोल एक वेरीएशन होएगी, वैरायटी होएगी तो उहदे विचों आपां बेस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं. So genetic variability is available from wild relatives of the
क्रॉप ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਵਾਈਲਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਫ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ all the different wild varieties and relatives are ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ their characteristics are evaluated ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੰਟਾਇਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਸੀਡਸ ਹੈਵਿੰਗ all the diverse alleles of all genes in a given crop is known as germ plasm collection ਬੱਚੇ germ plasm collection ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ so they are maintained for the purpose of animal and plant breeding programs so ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ germ plasm collection ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ second point student ਸੀਗਾ that is evaluation and selection of parents ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ germ plasm ਆਪਾਂ collect ਕੀਤਾ ਉਸ germ plasm ਨੂੰ evaluate ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ to identify plants with desirable combination of characters selected plants are multiplied and used in the hybridization programs ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਐਵਰ ਨੀਡ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਐਲਿਲਸ ਸਪੋਜ਼ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਐਲਿਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸੇਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ 4 to 6 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜੋ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੋ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਸੋ ਦੈਟ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਡਸ ਆਫ ਸੱਚ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਈਅਰ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨੰਬਰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰੋਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕ੍ਰੋਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਆਫ 2 ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2 ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ 1 ਪਲਾਂਟ A ਹੈ right just wait so suppose there is one plant A and other plant is B so ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕਲ 2 different plants ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that is known as hybridization right so selected plants ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ by emasculation and bagging so what is emasculation and bagging just now I explain you ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈਜ਼ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਬੋਥ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ A ਔਰ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ ਔਰ B ਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਬੋਥ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ usually 1 in few hundred to 1000 crosses offsprings ਜੋ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਹੋਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਫਰਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਗਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਗਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ
ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਰਸ ਨੇ ਐਂਥਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਐਂਥਰਸ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸਟੈਮਨਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਈਸੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਪੋਲਨ। ਸੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੋਰਸੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਕ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਥਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਗਿੰਗ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੈਗਿੰਗ। Soon after emasculation, we cover the flower by polythene bags to prevent the cross pollination by the undesirable pollen grain। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ undesirable pollen grain ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਸੋ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਗਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਗਿੰਗ। ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੈਗਿੰਗ। ਟੈਗ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਡੇਟ ਆਫ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਬੈਗਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਗਿੰਗ। ਸੋ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਟਿਗਮਾ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋ A ਔਰ B ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਮੈਸਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਬੈਗਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਗਿੰਗ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੀਕੋਂਬੀਨੈਂਟਸ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੀਕੋਂਬੀਨੈਂਟ? ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਕੋਂਬੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਕੋਂਬੀਨੈਂਟ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਵਿਲ ਵੀ ਡੂ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ selection is done for the hybrid produced by cross hybridization. It requires careful scientific observation and evaluation of desired. तो scientifically ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ observe ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ result ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ evaluate ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ desired characters ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ traits ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ, that is very important part of plant breeding programs. Then last आ गया students, that is testing, release and commercialization of new cultivars। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਲੀ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਫੀਲਡ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਟਲੀਸਟ 2-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪਰੂਵਡ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ
ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀਟ ਦੇ ਸੀਡਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ 5 ਸਟੈਪਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਫॉर द ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ग्रीन रेवोल्यूशन तुसी सारे फैमिलियर हैं, वॉट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज़, इन्होंने आपां कहने HYV। HYV ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ wheat and rice in 1960 by plant breeding techniques to increase the food production। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1960 ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ wheat ਔਰ ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੈਮੀ ਡਵਾਰਫ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼। ਸੈਮੀ ਡਵਾਰਫ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੈਮੀ ਡਵਾਰਫ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਨॉर्मन ई बॉरलॉग। सो ये नॉर्मन ई बॉरलॉग जो है ये नोबल प्राइज़ विनर्स ने एंड मैन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। इत्थे बच्चे मैं तुहानूं एक होर नाम दसांगी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जो MS स्वामीनाथन है, ही इज़ द पर्सन एंड ही प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया विद कोलैबोरेशन ऑफ डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ और जिस ਦੇ ਨਾਲ इंडिया ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੀਟ ਔਰ ਰਾਈਸ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਮੈਂਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਸੈਮੀ ਡਵਾਰਫ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ ਵੀਟ ਔਰ ਰਾਈਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ MS स्वामीनाथन ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੋਲੋਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ MS स्वामीनाथन। बट ਜਿਹੜਾ स्वामी डवार्फ वैराइटीज़ ऑफ वीट एंड राइस जो हैं, सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ किसने डेवलप ਕੀਤੀਆਂ, डॉक्टर नॉर्मन E बॉरलॉग हु इज़ ऑल्सो अ नोबल प्राइज़ ऑफ विनर। तो वो इंटरनेशनल सेंटर है वीट एंड मेज़ इंप्रूवमेंट एंड दैन मैक्सीको दे विच। सो मैक्सीको दे विच सैमी डवार्फ वैराइटीज़ जो सी वो डेवलप कीतियां गईयां। हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1963, सोनालिका एंड कल्याण सोना। सोनालिका और कल्याण सोना जो है एक ही हैं वीट दियाँ स्पेशल वैराइटीज़ हैं जो हाई यील्डिंग है और डिजीज़ रेजिस्टेंट है। सो इसी तरह IR8 और टाइचुंग नेटिव 1 ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਸੈਮੀ ਡਵਾਰਫ ਰਾਈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਨ 1966 the semi dwarf rice varieties developed in India during 1960 है जया एंड पद्मा। सो जया एंड पद्मा जो है स्टूडेंट्स ए हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ राइस ने। इस तरह इंडिया दे विच जो वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस किए गए वीट दे दैट इज़ सोनालिका, कल्याण, सोना। नाउ सो वीट एंड राइस 1963, कल्याण several varieties Sonalika you noted down and Kalyan Sona. They were high yielding varieties थे, disease resistant थे and they were introduced all over the wheat growing belts in the India। Now next है गया साढ़े कोल sugar cane। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੁਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਇਨ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦਾ ਮੋਇਸਟ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਐਂਡ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਗਾ ਸੈਕਰਮ ਬਾਰਬਰੀ। ਸੈਕਰਮ ਬਾਰਬਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਲੋ ਸੀਗਾ, ਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਯੀਲਡ ਜੋ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਸ। So then there was another variety that is known as Saccharum officinarum।
ਸੈਕਰਮ ऑफिसिनेरम जो है ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਮ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸੈਕਰਮ ਬਾਰਬਰੀ ਜੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਲੋ, ਬਟ ਸੈਕਰਮ ऑफिसिनेरम ਜੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਿਕ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਡੂ ਨਾਟ ਗਰੋ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਦੈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਏ, ਦੇ ਆਰ ਅਬਟੇਨ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ऑफिसिनेरम ਅਤੇ ਬਾਰਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ CO712 ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CO419, ਇਹ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀਆਂ, 419। ਸੋ ਥੀਸ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, thick stem hai, and they have ability to grow both in the north and south of India. So this is the result of plant breeding, okay? Then next is plant breeding ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ for disease resistance। for plant breeding ਦੇ different methods ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ for disease resistance। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ same as that of normal hybridization programs। so various steps which are involved for producing disease resistant plants, and first is ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਫॉर ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ। ਜੋ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਨਾਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਐਲੀਲਸ ਆਫ ਦਾ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਸੀ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਟ ਵੀ ਗੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਕॉम्बिनेंट्स, ठीक है। So hybridization is crossing of two or more type of plants for bringing their traits together in the progeny। So जो hybridization ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ parents ਦੇ ਜਿਹੜੇ traits ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ inside the progeny, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ hybrid ਬੋਲਾਂਗੇ। hybrid is superior over the parents because ਉਹਦੇ 'ਚ combination ਹੈ, ਦੋਨੋਂ parents ਦੇ combination ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, hybrid 'ਚ ਆ ਗਏ। ਦੈਨ ਉਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ ਸੀਡ ਆਫ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਫॉर ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈਵ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕਰੈਕਟਰ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨ ਲੌਂਗ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਰ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈਗੇ। ਦੈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਿ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਗਰੋਇੰਗ ਦਿਸ ਰਿਸਰਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਫਸਟ ਉਸਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਆਈਡੀਅਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ NCERT ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਹੀਮਗਿਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਲੀਫ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਰਸਟ डिजीज़ तो प्रोटेक्ट कर दिया आपने। ब्रासिका ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਪੂਸਾ, that is ਸਵਰਨਮ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਰਸਟ, ਐਲਬਿਊਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੌਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਲੀਫਲਾਵਰ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ ਸ਼ੁਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਨੋਬॉल K1 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਰੌਟ ਐਂਡ ਕਰਲ ਬਲਾਈਟ, ਬਲੈਕ ਰੌਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਉਪੀ ਹੈ ਐਂਡ ਚਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਦੈਨ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ। ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਟੂ ਦਾ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ। ਫॉर एग्जाम्पल ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਐਸਪਾਰਟਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ
एंड शुगर कंटेंट इन द मेज़। अगर मेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਐਸਪਾਰਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, लो नाइट्रोजन है, लो शुगर कंटेंट है, तो ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਟੂ ਦ ਮੇਜ਼ ਸਟੈਮ ਬੋਰਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਥ ਲੀਵਡ ਔਰ ਨੈਕਟਰਲੈਸ ਕਾਟਨ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬॉल ਵॉर्म्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ बॉल वॉर्म्स ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਅਰੀ ਲੀਵਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਦ ਲੀਫ ਬੀਟਲਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਸਿਕਾ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਬੀਮ ਹੈ, ਓਕਰਾ ਇਜ਼ ਭਿੰਡੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਸਿਕਾ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਪੂਸਾ ਗੌਰਵ, ਐਫਿਡਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਸਾ ਸਾਵੰਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਪੂਸਾ A4 ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਔਰ ਫਰੂਟ ਬੋਰਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੂਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਡਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਟ 'ਚ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ A ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अ फार ग्रेटर नंबर 3 बिलियन पीपल जो हैं वो इस माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो सफ़र हो रहे हैं। प्रोटीन और विटामिन डेफिशिएंसीज हैं या हिडन हंगर है बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू बाय इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स। मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड जो हैं दे डोंट हैव एडिक्वेट फूड, सो उन्होंने को वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड नहीं है टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। सो लेट अस सी व्हाट प्लांट ब्रीडिंग कैन डू नाउ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। what is biofortification? It is the process of breeding crops with high level of vitamins and minerals। ਆਪਾਂ plant breeding ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ crops produce ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, they have high nutritional value, high vitamins and minerals, high protein content and healthy fats। the word is healthy fats। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਲਦੋ ਦੇ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द body। So this is known as biofortification। When we breed crop, it is a process of breeding crops with high level of vitamins, minerals, proteins and healthy fats। So कुछ examples हैं जिਵੇਂ vitamin बच्चे you must note it down, very important। vitamin A enrich carrots and spinach and pumpkin ਅਸੀਂ produce ਕੀਤਾ ਹੈ। vitamin C ਨਾਲ enrich bitter gourd ਹੈ, mustard ਹੈ, tomato ਹੈ। आयन एंड कैल्शियम एनरिच जोड़े हैं साढ़े को स्पिनच है ने, प्रोटीन्स एनरिच जो हैं दे है बीन्स। सो दिस इज़ कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर। बच्चे अज आप प्लांट ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, ਉਹਦੇ डिफरेंट मैथड्स एंड हाउ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस the plants which shows disease resistance and which shows pest resistance and the plants whose nutritional quality or nutritional value जो है that we can increase with the breeding programs। Thanks for watching।